In this video, we will start a new topic, that is halogen derivatives. Can you recall what is functional group? In 11th standard, you learned in chapter 14 the basic principles of organic chemistry, the definition of functional group. It is a part of an organic molecule which undergoes change as a result of chemical reaction. त्याला आपण म्हणतो functional group. Now identify the functional group in the following compounds. तुम्हाला काही स्ट्रक्चर्स दिली जाणारी आहेत, त्या दिलेल्या स्ट्रक्चर्स मधून तुम्हाला फंक्शनल ग्रुप हे आयडेंटिफाय करायचे आहेत. In structure 1, fluorine is functional group of N-propyl fluoride. In structure 2, Br is functional group of allyl bromide. In structure 3, Cl is functional group of benzyl chloride. And next structure, that is freon, Cl and fluorine both are functional groups. Cl is functional group of benzene hexachloride. In this structure, Cl, 6 Cl atoms, they are directly attached to cyclohexane. म्हणजे इथं तुम्हाला अशी वेगळी फंक्शनल ग्रुप दिलेले आहे असणारी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स किंवा मॉलिक्युल्स दिलेत, त्यातून फंक्शनल ग्रुप तुम्हाला आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. व्हाय इज नेसेसरी टू स्टडी हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स? मित्रांनो, जे चॅप्टर्स तुम्हाला रसायनशास्त्र विषयामध्ये दिलेले आहेत त्यांची आखणी आणि मांडणी अतिशय सुंदर झालेली आहे. एक दुसरा टॉपिक तिसरा टॉपिक हे एकमेकाला कनेक्टेड आहेत, त्यामुळे त्यांची उद्दिष्ट तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक असणार आहे. त्याचं कारण आपण बघूया. द फर्स्ट रिझन इज दॅट द हॅलोजन कंटेनिंग ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर क्लिनिकली युजफुल. म्हणजे इथं फ्लोरीन जर आपण पाहिलं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and last is the astatine. All these elements are called halogens and they are collectively known as halogen family. For example, you take fluorine. The fluorine containing compounds, they are used in toothpaste that we daily use. म्हणजे दररोज आपण टूथपेस्ट वापरतो, त्या टूथपेस्टमध्ये फ्लोराईड आयन हे असतं, त्याचं एक ठराविक पर्सेंटेज हे त्यामध्ये असतं. किंवा दुसरं एक्झाम्पल आहे पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, नोन ॲज द किंग ऑफ प्लास्टिक. या कंपाऊंडला टिफ्लॉन असं म्हटलं जातं. इट रेजिस्ट द ॲक्शन ऑफ करोजन आणि इट हॅज अ नंबर ऑफ ॲप्लिकेशन्स ऑर युजेस. सेकंड Cl, आपल्याला माहित आहे क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म जो असणार आहे तो इट कंटेन्स Cl and dichloromethanes also contains Cl. These two are liquids used as a solvent. Third one is a Br. For example, you take 2,4,6-tribromophenol. This compound is used as a fungicide. Last one is the iodine. I think you are familiar with the iodoform, which is used as an antiseptic. म्हणजे these are the halogen containing compounds and they are used as a cleansing agent. Now second important thing is that the halogen containing compounds, they are used as a solvent. For example, you take Vestron and second one is a Vestrosol. Both are used as a solvent for waxes, resins, varnishes and paints. म्हणजे ही जी काही कंपाऊंड्स असणार आहेत ऑर्गॅनिक की ज्यामध्ये Cl असणार आहे, ही सॉल्व्हंट्स म्हणून यासाठी वापरामध्ये येतात. थर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. दे आर युज्ड ॲज अ स्टार्टिंग material or a compound, or sometimes they may be used as an intermediate for the synthesis of a wide range of organic compounds. म्हणजे स्टार्टिंग मटेरियल म्हणून असेल किंवा इंटरमिजिएट म्हणून याचा वापर केला जातो.
उदाहरणार्थ स्टार्टिंग कंपाऊंड किंवा स्टार्टिंग मटेरियल जर आपण पाहिलं, ऑब्झर्व दिस केमिकल रिॲक्शन. RX is halogen derivative which on alkaline hydrolysis gives alcohol. Alcohol or alcohols, they are used as a solvent, and from alcohols we can synthesize or prepare large number of organic compounds like aldehydes, ketones, acids, esters and so on. In second example, they are used as an intermediate. Now see the reaction RH called alkane. This alkane on halogenation gives RX, that is alkyl halide, and alkyl halide again on alkaline hydrolysis give alcohols. So in second reaction they are used as an intermediate. So this is very important to study the halogen derivatives. Now one MCQ for you. Which of the following represents bestrosol? 4 options are given to you. You have to select one option and corresponding correct answer. Do you know Cl2F2 known as a freon, and this freon is used in refrigerators for cooling purpose. आपल्या घरामध्ये जो फ्रीज असणार आहे, रेफ्रिजरेटर असणार आहे, त्यामध्ये फ्रियॉन वायू हा वापरलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. नाउ यू हॅव टू कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन by using internet. How does freon works in refrigerators? म्हणजे तुमच्या घरामध्ये असणारा जो फ्रीज असणार आहे, दिस इज द बॅक साइड ऑफ इमेज ऑफ फ्रीज और रेफ्रिजरेटर. यामध्ये तुम्हाला असं दिसेल की आडव्या आणि उभ्या पाईप्स असणारे आहेत, आणि त्या आडव्या आणि उभ्या पाईपच्या खाली एक मोठा असं ब्लॅक बॉडी असलेलं दिसते, दॅट इज द कॉम्प्रेसर. हे उदाहरण देण्याच्या पाठीमागे मित्रांनो एकच कारण आहे की प्रत्येकाच्या घरामध्ये फ्रीज हा आहेच, त्याचं महत्त्व तुम्हाला माहीत आहे. पण त्या फ्रीजमध्ये जे सबस्टन्स किंवा जे कंपाऊंड्स किंवा जे आपण ठेवतो वस्तू, त्यांचं तापमान कमी केलं जातं. ते कमी करण्यासाठी या फ्रियॉनचा वापर केला जातो. तो कशा पद्धतीनं काम करतो, त्याचं नेमकं वर्किंग काय, त्याचं मेकॅनिझम काय, व्हॉट इज द रोल ऑफ कॉम्प्रेसर, हे सगळे जर तुम्ही नीट इंटरनेटच्या माध्यमातून जर अभ्यासलं तर त्याचा फायदा तुम्हाला केव्हा होईल तर केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स हा टॉपिक अभ्यासत असताना. कारण त्यामध्ये कॉम्प्रेशन, एनर्जी रिलीज होते, ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास तुम्हाला त्याच्यामध्ये होतो. त्यामुळं कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नेटवर्क अँड हाऊ डज फ्रियॉन वर्क्स इन रेफ्रिजरेटर्स. तुम्हाला आणखीन एक गोष्ट माहीत असायला पाहिजे की nowadays in European countries freon is replaced by a new gas that you have to find out the name and structure of the substitute which is used in refrigerators. हे एक आता नवीन असणारा जो बदल आहे तोही तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे, परंतु त्यासाठी तुम्हाला इंटरनेटची मदत ही घ्यावी लागणारी आहे. आता इथं एक स्ट्रक्चर दिलंय तुम्हाला CH3CH2CH2H, दॅट इज द प्रोपेन. सेकंड स्ट्रक्चर इज CH3CH2CH2Br कॉल्ड N प्रोपाइल ब्रोमाइड. यामध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं तिसरं एक स्ट्रक्चर तुमच्या समोर दिसतंय, ते जे असणार आहे ते टोलिन आहे, आणि त्याच्या पुढे एक स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतंय की ते बेन्झिल क्लोराइड आहे. ही स्ट्रक्चर्स तुम्ही जर नीट पाहिली तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की प्रोपेन मधला 1 हायड्रोजन ॲटम इज सबस्ट्रेटेड बाय Br. त्यामुळे N प्रोपाइल ब्रोमाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम पॅरेंट ॲलिफॅटिक अल्केन दॅट इज प्रोपेन.
इथं जर तुम्ही पाहिलं टोलिनमध्ये तर हायड्रोजन ॲटम इज रिप्लेस्ड बाय Cl. सो बेन्झिल क्लोराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम पॅरेंट अल्केन टोलिन. हा ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन असणार आहे, त्यापासून बेन्झिल क्लोराइड हा तयार झालेला असणार आहे. त्यामुळे इकडं उजव्या बाजूला जी काही तुम्हाला दोन स्ट्रक्चर्स दिसत आहेत, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड अँड बेन्झिल क्लोराइड, दिस टू स्ट्रक्चर्स आर हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ॲलिफॅटिक अँड ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स. म्हणजे यामध्ये प्रोपेन हा ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन असणार आहे, तर टोलिन हा ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन असणार आहे. त्यामुळे त्यावरून तुम्हाला या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज ऑफ हायड्रोकार्बनची व्याख्या सांगता यायला पाहिजे. द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हायड्रोजन ॲटम ऑर ॲटम्स ऑफ ॲलिफॅटिक ऑर ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स बाय हॅलोजन ॲटम ऑर ॲटम्स आर कॉल्ड हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज ऑफ हायड्रोकार्बन. म्हणजे सिंपल डेफिनेशन आहे की जी या एक्झाम्पलवरून तुम्हाला लक्षामध्ये राहू शकते.